Did you getting my voice? Please reply. Did you getting my voice? Yes, sir. Okay. So in our last practical, we have seen that to design JPET amplifier and measure its gain, right? But in that case, we have not taken the practical reading, and we have just start and the end of the practical session, because in that time there should be any more network problems. So we have seen again as a revised part for this type of practical, right? See, to design JPET amplifier and measure its gain. Now see, we seen that. See, we have seen that what will be the difference between a JPET and BJT, that we have seen already, and then we have seen that what do you mean by the JPET and the what do you mean by BJT, and after all that we have seen the things related to the practical. Okay, see, one of the important things related to the BJT is that by BJT indicate that bipolar junction transistor, right? So bipolar junction transistor indicate that it is the device which should be called as transistor. There are two type of transistor. We have seen the same thing here. So transistor indicate that NPN and PNP. These are the two types of transistors. So see JPET. To see the JPET, we have first to see the BJT. लक्षात घ्या, आपण बीजेटी आणि जेपेट पाहतोय. लक्षात घ्या, जेपेट पाहिजे म्हणजे ऍक्च्युली आपल्याला जेफेटची कॅरेक्टरिस्टिक म्हणजे जेफेटचं वर्किंग कसं होतं, काय होतं, त्याला कसं व्होल्टेज अप्लाय केल्यावर काय होतं हे पाहायचंय. पण त्यासाठी आपण बीजेटी पाहतोय. का बीजेटी पाहतोय लक्षात घ्या, देर शुड बी शॉर्टेस्ट डिफरन्स बिटवीन युअर बीजेटी अँड जेपीटी. सी, बीजेटी indicate that bipolar junction transistor, it have two types. One is your PNP and other is your NPN type. These are the two types of your BJT. It is nothing but a transistor. See, other here is a JFET, right? JFET indicate that junction field effect transistor. Basically BJT and JFET both are the transistor, but the some of the things are different only. See, BJT, one of the important thing related to the BJT is that BJT is a current control device. Current control device indicate that we have applied the base current which control the collector current, right? This will be thing with respect to your bipolar junction transistor. But in case of your JPET, what we have to do, we have applied the gate to source voltage. See, we are applying the gate to source voltage which control the drain current. Means BJT is a current control device, JPET is a voltage control device. So why it is change is done. See, when current control of the any device is we have to be done, in that case there should be some of the problem. Means current controlling of the any of the device is not easily thing, right? But voltage control through the device is easy thing. That's why we have to be enhanced the thing as a JPET, right? That's why the JPET is designed, and it is a voltage controller. That's why some of the advantages also it have, right? So see, with respect to BJT and JPET, there should be many more. In today's world application, JPET is used because it have more advantages and control through voltage. That's why it is easy to control, right? These are the some of the important difference between BJT and JPET. See, when you have to be choice of the BJT and JPET, in that case you must prefer the JPET because more and more advantages of transistor that should be coming with respect to the JPET. Okay. See, again we have seen the what will be the more difference between your BJT and JPET. See, we know that BJT indicate that bipolar junction transistor, JPET indicate that junction field effect transistor. Both devices, see, either your JPET or the BJT, both are have three terminal, but BJT terminal have name is emitter base collector, right? In case of your JPET, there are also three terminal, but the name are different. Means gate, drain, and source, right? These are the three name for the JPET, right? So in this case, both are used for the purpose of amplify the applied input signal. But change is that in case of BJT, we apply the current signal which control input current. We apply the input current which control the output current. But in case of JPET, we apply the input voltage in between gate and source which control the drain current. That will be the change with respect to JPET. And another one of the important thing with respect to BJT and JPET is that BJT have the current conduction takes place due to the both. Due to the both indicate that, see, any of the electronic have the
two charge carrier, one is majority and other is minority charge carrier. So BJT have the, if there are two types of P type and N type, sorry, PNP and NPN type of transistor. See, PNP type of transistor, there should be majority of the P, right? And in case of PNP, there is a majority of the N, that is electron, right? But in case of your BJT, there should be current conduction takes place due to the electron as well as holes, right? But in case of your JFET, there should be current conduction takes place only the majority charge carrier. What it indicates that there are two types of the JFET. One is N channel JFET and other is P channel JFET. So N channel indicate that there should be more of the electron. P channel indicate that there should be more of the holes, right? In case of N channel, there should be current conduction takes place due to the electron only. That's why your JFET is a majority charge carrier device and BJT is a both, means either your electron or holes that two are used for the conduction purposes, right? Normally I am telling you related to the current control or voltage control. See, BJT is a current control and the JFET is a voltage control. So we know that in case of your BJT, we have applied the base current which control the collector current, but in case of your JFET, we have applied the gate to source voltage which control the drain current. That should be the difference between in case of your BJT and JFET. And sometimes see, JFET also called as the depletion mode devices. Depletion mode devices indicate what? See, when we apply the voltage between gate to source, see, when we apply the voltage between gate to source which control the depletion layer. Depletion layer indicate what do you mean by depletion layer? That I'm telling you. See, depletion layer indicate that due to the applied voltage causes, see, it is as like as PN junction diode, right? When we have applied the reverse bias voltage, it causes depletion layer. Depletion layer indicate that reverse bias voltage increases, right? So by applying the VGS, means gate to source voltage, we have to be increases or decreases the depletion layer, means reverse bias or forward bias across the devices, right? So in case of your transistor, there should be current conduction due to the both holes and the electron, but in case of your JFET, there should be current conduction takes place due to the either electron or hole. In case of your N channel, there should be current conduction due to the electron. In case of P channel, there should be current conduction due to the holes. That are the thing with respect to your JFET. And another thing, we have applied the gate to source voltage indicate that we have to be generate the electric field, right? Gate to source supply indicate that we have to apply the gate to source electric field which controls the drain current. That will be the thing with respect to your JFET. See, this is the circuit diagram, how it should be worked. I'm telling you. See, above figure shows that the circuit diagram of the JFET amplifier, right? This is the figure, right? What will be the difference between JFET and BJT? See, it have three terminals, same as like as your BJT. One is gate, other is drain and source. We have applied the input between your gate and source. See, VGS, gate and source, we have applied the signal and output is coming across your drain terminal, right? So see, this is nothing but an input. This is nothing but an input applied to the your amplifier, right? Input is applied to your amplifier, right? Due to the input applied to this is the AC input. See, 200 millivolt peak to peak, and the frequency is 100 hertz is the frequency of the input applied, right? That should be provided to the this type of your gate through the 8.2K resistors. Why it is? Because see, AC signal applied across here. See, AC signal applied across here. If it have sometimes what happen, its signal is more greater than that of this value, so it may cause damage of these devices. So to avoid that, this resistance is used. After all, this signal provided to the capacitor, what it does, see, this is the AC, but it contains some of the DC part. If it contains some of the DC part, that should be eliminated by this capacitor, and only AC signal is provided to this part, to the gate terminal, right? Then that signal applied across here. Now see, due to this application of the signal, what happened? We know that this is as like as your bipolar junction resistors. Due to the application of this signal, this what it does, see what it does, get to source supply voltage applied
indicate that your input is applied across here. So input applied causes, this is the normal signal. As the signal increases, see, as signal strength increases, see, opposite effect is taking place, right? So when it should be increases towards the positive. See, here is not diagram, I'm telling you. So when signal is applied to across here, so during the positive cycle indicate that signal is increasing, right? Signaling increasing indicate that drain current increases. See, your output is current, so drain current increases. See, you know that current increases indicate that voltage should be reduces. Why reduces? Because this resistance drop that voltage. See, this resistance drop that voltage. So due to that drop voltage, current increases, but the voltage should be reduces. So see, when input is applied a positive cycle, then output we got negative cycle. Why it is? Because see, when we apply the voltage, this voltage causes, this should be provided between gate here. So when it is applied here, due to the amplification, it have got the amplification output, but that amplification is a current value, right? So current increases indicate that here should be some of the voltage which should be came from here is drop indicate that it should absorb some of the voltage. So that voltage going upper side means this resistance. So whatever the input, see, here is more voltage that should be absorbed by here. So less means opposite to that voltage coming across your output, right? So now see that in case of your negative half cycle indicate that second negative half cycle is came across here. So negative half cycle indicate that this will be applied here. So due to that negative half cycle, what happened? Less current flowing through the device. So less current flowing through the device, so that high current is coming across here. So you got the positive half cycle. So when we apply the positive half cycle, you got the negative. When we apply the negative, we got the positive cycle. Why it is happened? Because due to this transistor action, it drops the sum of the voltage. This causes whatever the input applied opposite should we got. सी लक्षात घ्या, आता मी काय सांगितलं तुम्हाला, इथं पॉझिटिव्ह सायकल मी अप्लाय केलं बरोबर, इथं निगेटिव्ह मिळालं, निगेटिव्ह अप्लाय केलं पॉझिटिव्ह मिळालं. मग सांगा सिग्नल ज्याला मी जे अप्लाय करतोय त्याच्या अपोजिट मिळत असेल तर अम्प्लिफायरचा फायदा काय? लक्षात येत आहे का? मी जर इथं साइन वेव्ह अप्लाय केली, मला इथं कॉस वेव्ह मिळत असेल तर त्याचा फायदा काय? म्हणजे अम्प्लिफाय होतंय बरोबर आहे, पण तसं अम्प्लिफिकेशनचा काय म्हणजे याचा अर्थ काय झाला माहिती आहे का? यस ट्रान्समिट केलं नाही इथून जर बोललो तर इकडं नो मिळते. इज इट acceptable? Please reply द्या मला. No, sir. Right, it is not acceptable, but one of the important thing we have requirement of the amplification म्हणजे काय? समजा मी बोलतोय, समजा तुम्हाला सांगतो यस म्हणजे साऊंड मधला डिफरन्स सांगतो मी, स्मॉल आवाजात जर यस म्हणलो तर लार्ज आवाजामध्ये मिळणार, हा अम्प्लिफायरचं फंक्शन आहे. त्यासाठी काय करायचं सांगतो. सी हिअर वी हॅव अप्लाय द सिग्नल कन्सिडर ॲज अ यस, we got here as opposite signal, but see again we have to be use the another same type of configuration. म्हणजे असं जर तुम्ही कॉन्फिगरेशन पुढे यूज केलं तर जे सिग्नल मिळेल त्याच्या अपोजिट परत तीच म्हणजे परत ओरिजिनल सिग्नल मिळणार आहे. लक्षात येते का? आणि अजून अम्प्लिफाय होते. लक्षात घ्या, म्हणजे त्यासाठी काय केलं जातं, स्टेजेस, मल्टिपल स्टेजेस ऑफ दिस कॉन्फिगरेशन यूज केले जातात. लक्षात घ्या, म्हणजे जर इथं अप्लाय केले त्याची उलटी मिळेल तर काही फरक पडत नाही. त्याच्या पुढे आणखीन एक असे स्टेज यूज करतो ना आपण, जेवढं म्हणजे जे आपण अप्लाय केलं होतं इनपुट तेच आपल्याला पुढे मिळणार आहे, फक्त पुढे एक स्टेज वाढणार. आणि त्याचा इफेक्ट काय होतो की समजा इथं 5 इनपुट अप्लाय केलं असेल, इथं 25 झाला असेल, वाढली होती स्ट्रेंथ, ती पुढे परत एकदा समजा पुढचे जा एक अम्प्लिफायर यूज केला त्याची 5 स्ट्रेंथ असेल, तर 25 125 पट सिग्नल वाढते. लक्षात घ्या, त्यामुळं त्याचा काही इफेक्ट होत नाही. म्हणजे जे मी सांगितलं ना तुम्हाला अपोजिट सिग्नल होते राईट, बट त्या केसला आपल्याला काय करावं लागतं, अजून एक सेम स्टेज, त्याला म्हटलं हे जे आहेत ना ह्याला म्हटलं होतं सिंगल स्टेज अम्प्लिफायर. सिंगल स्टेज, टू स्टेज इंडिकेट, अशीच एक समोर स्टेज इथे जोडली ना, दिस इज कॉल्ड एज टू स्टेज अम्प्लिफायर, राईट. when we have to be the two stage, in that case whatever the output coming that should be amplified more, and we got the output as we have applied the input, right. only change is amplified means small आवाजात म्हटलं तर जास्त आवाजात येणार आहे, that should be the change. okay. See, we have seen the working of this configuration. I am already told you the working of the things. Again, I have to explain the some of the thing with respect to working. In the common source configuration, the input is applied to the gate and source. We know that, we have seen that.
gate, see here is the gate and here is the source. We have applied the input in between your gate and source terminal, right? Is whatever the input applied across here, that should be in between your gate and source terminal, right? So it is in between your gate and source terminal, right? So that applied signal across your gate to terminal, what it does, so due to that application of the voltage across this terminal, there should be current gain indicate that जर आपण इथं पास सिग्नल अप्लाय केलेले असेल ना, तर याच्यामध्ये करंट गेन नावाची म्हणजे बीटा फॅक्टर असतो, लक्षात घ्या. बीटा इंडिकेट दॅट करंट गेन. तर हे काय करतं, समजा याचा बीटा फॅक्टर 5 असेल, तर याच्याकडून इथं आलेले सिग्नल समजा इथून 5 असेल, आणि तर हे काय करतं माहितीये का, 5 पट सिग्नल, म्हणजे अजून याचा बीटा फॅक्टर 5 म्हणजे 5 गुणिले 5 25 पट व्हायला पाहिजे. तर एवढी 5 पट सिग्नल जर वाढवायची असेल ना, त्यासाठी लागणारा करंट किंवा व्होल्टेज आहे ना, ते VCC कडे ड्रॉ करून घेतं, ओढून घेतात. त्यामुळे तुमची सिग्नल 25 पट इथं वाढते, लक्षात घ्या. त्यामुळे तुमच्या आउटपुटला तेवढी सिग्नल मिळते, लक्षात घ्या. राईट. सो this is called as common source type of configuration. कारण काय की सोर्स टर्मिनल हा इन बिटवीन इनपुट अँड आउटपुट आहे, लक्षात घ्या. त्यामुळे कॉमन सोर्स कॉन्फिगरेशन असं म्हटलं. नॉर्मली ऑल ऑफ द अम्प्लिफायर ऍप्लिकेशन कॉमन सोर्स कॉन्फिगरेशन जास्तीत जास्त यूज केलं जातं, कारण की जी इफिशियन्सी जास्त आहे, आउटपुट सुद्धा जास्त मिळते याच्या रिस्पेक्टिव्ह, राईट. सी the common source mode of FET connection is generally used in a audio frequency amplifier. Now see, there are different type of amplifier, right? तुम्ही पाहिलं का, नॉर्मली स्मॉल फंक्शन असेल एखादं, त्याच्यासाठी जो अम्प्लिफायर यूज केला असतो, तुमच्या हातात माईक असतं, लहान अम्प्लिफायर यूज केला असतो. लहान फंक्शन म्हणजे समजा एक क्लास आहे, क्लासमध्ये जर ऑडिओ म्हणजे बोलायचं सगळ्याला ऐकू जायचं असेल, तर तो अम्प्लिफायर यूज केला स्मॉल असतो. पण जर समजा तुम्ही स्वेरीच्या कॉलेजमध्ये आहात, स्वेरीमध्ये आलेला आहात, आतमध्ये एंट्रन्सला आहात, आणि पूर्ण कॉलेजला जर समजा ऑडिओ सिस्टीम अप्लाय केली असेल, त्या सगळ्यांना बोलायचं असेल, तर त्यावेळेस जो माईक लागतो ना, तो लार्ज मोठा लागणार आहे, लक्षात घ्या. म्हणजे तुमचा जो माईकची सिस्टीमची म्हणजे ऍक्च्युली ऑडिओ सिस्टीम आहे ना, तो एरिया किती कव्हर करायचा आहे त्याच्यानुसार ती ऍक्च्युली तुमची ऑडिओ सिस्टीम म्हणजे तुमच्या अम्प्लिफायरचं डिझाईन त्याच्यावर असतं, लक्षात घ्या. पण ज्यावेळेस आपण एखाद्या ऑडिओ सिग्नल इनपुट म्हणून अप्लाय करतो ना, ते अप्लाय केल्यानंतर ही जी सिग्नल इथं अप्लाय होते, आणि त्याच्यामध्ये अम्प्लिफिकेशन इथं होतं, लक्षात घ्या. अम्प्लिफिकेशन झाल्यानंतर त्याचं आउटपुट इथं मिळतं. म्हणजेच इनपुट जे अप्लाय केलेलं आहे ना, ती सिग्नल इथं अप्लाय व्हायच्या आधी ती ऍक्च्युली त्यामध्ये AC पार्टच आहे का, काही DC पार्ट नाही ना, हे सगळं चेक करून इथं अप्लाय केलं जाते, आणि याच्या करंट गेन फॅक्टरमुळे ते अम्प्लिफाय होते आणि इथं तुम्हाला आउटपुट मिळतं, लक्षात घ्या. आणि याच्यामध्ये लक्षात घ्या, मी आता तुम्हाला सांगितलंय, इथं आउटपुट मिळत असताना मी जर इथं अप्लाय केलेलं पॉझिटिव्ह सिग्नल असेल, तर इथे निगेटिव्ह मिळतं. का निगेटिव्ह मिळतं, कारण पॉझिटिव्ह सिग्नल इथं अप्लाय केल्यामुळं काय होतं की त्या ठिकाणचा करंट वाढत जातो, लक्षात घ्या. करंट वाढतो म्हणजे तुमचं आउटपुट वाढतं, पण त्या केसमध्ये तुमचा हा जो रेजिस्टन्स आहे ना, कलेक्टर रेजिस्टन्स, हा काय करणार, व्होल्टेज ड्रॉप करतो, लक्षात घ्या. जिकडून अप्लाय केलेला व्होल्टेज मोर ड्रॉप करतो, करंट फक्त वाढतो. म्हणजे अप्लाय केलेलं जर पॉझिटिव्ह हाफ सायकल असेल, तर इथं तुम्हाला निगेटिव्ह हाफ सायकल मिळणार, कारण तेवढं व्होल्टेज ड्रॉप केलेलं असतं. त्यामुळेच आपल्याला जे अप्लाय केलं इनपुट त्याच्या उलट आउटपुट मिळतं, म्हणजेच 180 डिग्री फेज शिफ्ट मिळते, पहा. म्हणजेच बिंग अँड अम्प्लिफाइंग सर्किट द आउटपुट सिग्नल 180 डिग्री आउट ऑफ फेज. त्याचं रिझन सांगितलं मी का होतं ते, कारण करंट इन्क्रीज होतो आणि त्या केसमध्ये वरचा रेजिस्टन्स तेवढं व्होल्टेज ड्रॉप करतो, त्यामुळे ते रिड्यूस होतं, तेवढे पट रिड्यूस होतं. म्हणजे पॉझिटिव्ह हाफ सायकल जर करंट वाढला असेल त्या इनपुट अप्लाय केल्यामुळे, तर तेवढाच तुमच्या हाफ सायकल व्होल्टेज ड्रॉप होत असतं. Now we have seen the observation table of the particular configuration. See what we have to do when we have seen the practical. In that case, whatever the frequency indicate that signal frequency applied for the JFET, right? ती फ्रिक्वेन्सी पण आहोत. त्यानंतर लक्षात घ्या, इथं 2 व्होल्टेज असणार आहेत, V0 व्होल्ट्स आणि V in व्होल्ट्स, लक्षात घ्या. हे तुमच्याकडं ऑब्झर्वेशन टेबल आहे काय? प्लीज टेल मी, डिड यू हॅव ऑब्झर्वेशन टेबल? नसेल तर आत्ता परत एकदा काढा ऑब्झर्वेशन टेबल. सी, मी आधी एक्सप्लेन करतो, त्यानंतर तुम्हाला वेळ देतो. सी, when you observe the things related to the JFET, in that case this type of the configuration or this type of observation we have seen. See, we have applied the frequency indicate that signal frequency, then V0 indicate that output voltage. After all that, V in indicate that input voltage. See,
frequency V0 holds, Phi in holds input voltage. It is also called as Vs. See, frequency V0 in holds, then Phi, or it is called as Vs in holds. लक्षात घ्या, V0 indicate that output voltage, Phi or Vs indicate that input voltage. Then gain V0 divided by Vs, and another column is gain in dB, 20 log of V0 divided by Vs. These are the 5 things. These are the 5 things with respect to observation. लक्षात घ्या, ज्यावेळेस आपण ऑब्झर्वेशन काढतो म्हणजे पाहणार आहोत त्यावेळेस काय करणार आहोत, ती जे आपला जेपेट आहे त्याची फ्रिक्वेन्सी वाढवणार आहोत. लक्षात घ्या, फ्रिक्वेन्सी वाढवणार आहोत त्यावेळेस येणारं आउटपुट व्होल्टेज आणि पुढे एक VI किंवा VS तिथलं इनपुट व्होल्टेज हे दोन्ही घेणार आहोत. त्यानंतर गेन काढत असताना हे आउटपुट व्होल्टेज डिवाइडेड बाय इनपुट व्होल्टेज याचा रेशिओ घेणार आहोत. लक्षात घ्या, तो रेशिओ झाल्यानंतर ही जी व्हॅल्यू आली ना, समजा 0.25 आली असेल, ती व्हॅल्यूला फक्त 20 लॉग ऑफ 0.25 करायचं म्हणजे गेन इन डीबी येते. लक्षात घ्या, अशा प्रकारे आपण करणार आहोत. तर ऑब्झर्वेशन टेबल ड्रॉ करा, लवकर काढून ठेवा तुमच्याकडे. ड्रॉ दिस ऑब्झर्वेशन. मुलं खूप कमी आहेत आज, कशामुळं? ऑब्झर्वेशन टेबल ड्रॉ करून झालं का? रवी खांडेकर, ऑब्झर्वेशन टेबल ड्रॉ करून झालं का? Yes, sir. Okay. See, in the last practical, we have seen this type of, we have initially take out the reading of it, initially, then we have go through the detail of this circuit, right? So what we have to do in this circuit, see, this is see, this is the diagram of the JFET amplifier measure to gain its performance, right? This is the diagram of it. So what we have to do, see, we have seen the, did you have the circuit diagram of it? Circuit diagram आहे का तुमच्याकडं? आहे का? Please tell me, circuit diagram आहे का? नसेल तर काढून घ्या. 1 मिनिट. हे ऑब्झर्वेशन टेबल मात्र तुम्हाला लास्टला ज्यावेळेस एक्सपेरिमेंट लिहिणार आहात त्यावेळेस लागणार आहेत. हे लिहून घ्या, ड्रॉ करा. सर्किट डायग्राम JFET एम्प्लीफायरची.
10 मायक्रोफॅरेड 63 व्होल्ट, कॅपॅसिटर 10 मायक्रोफॅरेड 63 व्होल्टचा. Draw this diagram. डायग्राम झाली की सांगा. सर झाली का? प्रॅक्टिकल लिहिताना पहिल्यांदा एम लिहायचं का सर्किट डायग्राम काढायचं? तुम्हाला ह्याचं मॅन्युअल आहे ते सेंड करतो की. याचं मॅन्युअल आहे, आपण तयार केले मॅन्युअल आहे त्याप्रमाणे करायचं. फक्त डायग्राम काढत असताना व्हाईट ह्याच्यावर काढायच्या डायग्राम आणि ऑब्झर्वेशन, आणि रिटर्न पेज जे असतं ना त्याच्यावर लिहायचं. जे डायग्राम ते तुम्हाला शीट मी शेअर करतो याच्यावर तुमच्या ग्रुपवर, चालेल? जे एक्सपिरियन्सचं पूर्ण मॅन्युअलच आहे, सगळे एक्सपिरियन्स. आणि एक लक्षात घ्या, तुम्ही मॅन्युअल मध्ये जसा क्रम आहे ना त्या क्रमानेच करा. नंबर आपण नंबरवर कुणीही टाकायचं नाही का, कारण आपण कसं घेतोय कधी ते आधी नंतर होऊन जाईल. त्यामुळे एक्सपिरियन्स नंबर कुणीही टाकू नका. ॲज इट इज वाटल्यास तर लिहून, ज्यावेळेस वेळ असेल ना त्यावेळेस ते सगळे एक्सपिरियन्स लिहून काढा. फक्त रिडिंगसाठी स्पेस ठेवा ते व्हाईट ह्याच्यावर. चालेल? मॅन्युअल मी शेअर करतो हे झालं. बोला. झालं सर. ओके. सी दिस इज द कॉन्फिगरेशन. हे मी कशासाठी तुम्हाला म्हटलं की तुम्हाला इथं लक्ष देईल की काय काय आणि कसं यूज केले. पहा, दिस इज द डायग्राम ऑफ द युअर JFET amplifier, right? JFET amplifier. For that configuration, we have applied the input signal. See, this is the input signal as we have applied to the this type of configuration. This type of configuration indicate that JFET, right? This signal applied is the signal of the function generator, right? We have applied the three type of the signal to the your JFET, right? Your sine wave, triangular wave, and the square wave. These are the three signal provided to the function generator. But see, in our practical session we have requirement of the sine wave. That's why we have to be change this as a clicking on this point, and see here three selection. One is your sine wave, other is your triangular wave, third is your square wave. So we have to be select the sine wave, right? Sine wave selected. Okay, we have to be changes the frequency according to our need, as we have seen the practical. In that case we have seen the same thing. Okay, now see why we requirement of this multimeter one. See, when we have to be applied the signal, whatever the value of the input that we don't know, so to see that value we have to be use this type of the multimeter here, right? This should be connected to the input part. See, this is nothing but a plus is coming here, input signal, and negative is coming here. So it is nothing but this multimeter shows that the input signal, right? So again, this input signal is applied to the R1 through the C1 through the
input of this BFW element. See, BFW element means what? See, this is nothing but a JFET. This is the IC number of the JFET, right? BFW11 is the IC number of the particular JFET. JFET indicates that junction field effect transistor. Okay, so what we have to do? We have apply this signal through the R2 1 mega ohm resistor through the this type of JFET, right? This is applied here. Again, what we have to do? See, there are two resistors. One is your this is nothing but a gate terminal. This is your drain terminal. And this is your source terminal. There are two resistors. This is called as source resistance. This is your drain resistance. Why it is required? See, what happened? Whatever the noise coming, see, whatever the noise coming, that should not be affect the output of this. That's why this type of capacitor and this resistance used. म्हणजे काय सांगतो, काय काय वेळेस कसं होतं, निगेटिव्ह फीडबॅक हा कन्सेप्ट असतो. निगेटिव्ह फीडबॅक म्हणजे काय, काही कारणामुळे तुमचं आउटपुट इथे मिळालं पाहिजे, बरोबर, पण ते काही त्याचा काही पार्ट इकडे सुद्धा येतो, लक्षात घ्या, इकडं खाली येतो, इकडे आल्यानंतर तो रिव्हर्स म्हणून निगेटिव्ह फीडबॅक म्हणून परत एकदा इनपुटला अप्लाय होतो, लक्षात घ्या. तसं होऊ नये, म्हणजे जर काही पार्ट याच्यामध्ये आला ना, तर तो डायरेक्ट इथून तो ह्याला अप्लाय होऊन निगेटिव्ह फीडबॅक येऊ नये, तर तो त्याच्या थ्रू ग्राउंडला जावा, यासाठी हा कॅपॅसिटर आणि हा रेजिस्टन्स यूज केलेला असतो, लक्षात घ्या. ओके, त्यानंतर VDD. आता लक्षात घ्या, नॉर्मली आपण अप्लाय करतोय, समजा कन्सिडर करा इथं 5, समजा आपण व्होल्ट नाही, एम्पियर नाही, काय सुद्धा बोलत, फक्त 5 सिग्नल समजा आपण इथं अप्लाय केली आणि समजा इथं 25 मिळत असेल, तर 5चं 25 कसं होईल? इज इट पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड? म्हणजे तुम्ही, याचा अर्थ काय झाला माहिती आहे का, तुम्ही तुमच्या जवळ 5 रुपये आहेत, उद्या बघितले 25 रुपये झाले. इज इट पॉसिबल? पॉसिबल आहे का? सांगा, नाहीये. ओके, तर इथं काय होतं सांगतो, लक्षात घ्या. त्यासाठी एक प्रोसेस होते, म्हणजे इथं जर इनपुट मी 5 केलं, सांगितलं अँप्लिफाय होतं म्हणजे 25 झालं समजा, तर लक्षात घ्या, रिक्वायर्ड जी 5 पट वाढले सिग्नल असते ना, तेवढ्या सिग्नलसाठी इथं अँप्लिफिकेशन फॅक्टर म्हणजेच गेन फॅक्टर असतो, लक्षात घ्या, तुमच्या ट्रान्झिस्टरमध्ये. तो काय करतो, तेवढी रिक्वायर्ड पॉवर आहे ना, या VDD ह्या पॉवर सप्लाय कडून ओढून घेतो, लक्षात घ्या. त्यामुळेच तुमची सिग्नलची स्ट्रेंथ इथं वाढते, लक्षात घ्या. आणि ते सिग्नलची स्ट्रेंथ वाढते इथं, म्हणजे तुम्ही जर इथं अप्लाय केलेलं असेल 5, तर त्याचं 25 झालं, पण ते सिग्नल इन द फॉर्म ऑफ करंट असते, लक्षात घ्या. त्यामुळे काय होतं, इथं जर तुम्ही साइन वेव्ह अप्लाय केले, साइन वेव्ह, तर इथं तुम्हाला क्रॉस वेव्ह मिळाला, व्होल्टेज मिळाला. कारण काय होतं, तेवढं इथला फक्त करंट वाढतो, पण तेवढं व्होल्टेज या रेजिस्टन्सच्या अक्रॉस ड्रॉप होतं, म्हणजे ओढून घेतं ते त्याच्या अक्रॉस. त्यामुळे काय होतं, त्याच्या अपोजिटचं व्होल्टेज, म्हणजे साइन वेव्ह जर मी अप्लाय केले असले, तर कॉस वेव्हच्या अक्रॉस मिळून जाते, लक्षात घ्या. ओके, आणि जर त्या आलेला आउटपुट आहे त्याच्यामध्ये काही जर नॉइज, ह्या दोन्ही कॅपॅसिटरला, लक्षात घ्या, C3 आणि C1 कॅपॅसिटरला कपलिंग कॅपॅसिटर असं म्हटलं जातं. कपलिंग का म्हणायचं, तर त्याचं रिझन आहे, लक्षात घ्या. तुमचं पहिल्यांदा इनपुट मधून तुमच्या हा जो JFET आहे ना, त्याला जर आपण सिग्नल प्रोव्हाइड करतो, लक्षात घ्या. ती सिग्नल प्रोव्हाइड करत असताना पहा, सिग्नल प्रोव्हाइड करत असताना काय होऊ शकतं, जर काही त्याच्यामध्ये जर DC पार्ट असेल, लक्षात घ्या, कॅपॅसिटर इज द डिव्हाइस विच शुड प्रोव्हाइड ओनली द AC कंपोनेंट, राईट. जर याच्यामध्ये काय DC असेल तर तो इलिमिनेट होतो आणि फक्त AC पार्ट याला प्रोव्हाइड केला जातो. ह्याला म्हटलं जातं कपलिंग कॅपॅसिटर. फक्त तुमचा आलेले इनपुट तुमच्या JFET ला कपलिंग करायचं, DC पार्ट काढून, लक्षात घ्या. त्यासाठी C1 यूज केला जातो. सेम वे C3 सुद्धा यूज केला जातो. आउटपुट जे मिळते ना, त्याच्यामध्ये जर काही DC पार्ट असतील तर ते एलिमिनेट करायचे आणि फक्त AC अप्लाय करायचं तुमच्या आउटपुटला, यासाठी तो यूज केला जातो, लक्षात घ्या. त्यानंतर पुढे जाऊन आहे हा मल्टीमीटर, राईट. तर मल्टीमीटर XMM2, लक्षात घ्या, इथं आहे मल्टीमीटर, लक्षात घ्या, इथून आपण काढत असतो तो. हा मल्टीमीटर कशासाठी यूज केला ह्याचं रिझन सांगतो, लक्षात घ्या. आता काय होतंय, आपण ज्यावेळेस इनपुट अप्लाय केलं, आउटपुट बघायचं कुठं, मग कसं पाहायचं, आपल्याला कळणार कसं चेंज झाला आहे, लक्षात घ्या. त्यासाठी काय केलं जातं, हे आउटपुट जे 2 टर्मिनल आहेत पहा, आउटपुटचे 2 टर्मिनल आहेत, हे एक आणि हे, लक्षात घ्या, हे आहे पॉझिटिव्ह आणि हे निगेटिव्ह आहे, तर ते दोन्ही कनेक्ट केले जातात, जेणेकरून तुम्हाला इथं आउटपुट पाहायला मिळतं. समथिंग व्हॅल्यू आपण तुम्हाला दाखवू, ह्याच्यावर क्लिक केले. ओके, त्यानंतर आता मला इथं दिसते व्हॅल्यूज दिसते, वेव्ह फॉर्म डायग्राम कसे आहे कसं कळणार, लक्षात घ्या. म्हणजे नॉर्मली लक्षात घ्या, तुमचं आउटपुट जे येणार आहे ते साइन वेव्ह जर आलं, साइन वेव्ह जर आलं तरच तुमचं आउटपुट बरोबर आहे, लक्षात घ्या. त्यासाठी तुम्हाला पहिली गोष्ट काय करावं लागेल, हे स्टॉप करावं लागेल आणि फ्रिक्वेन्सी जी आहे ना, किलोहर्ट्झ मध्ये फ्रिक्वेन्सी, म्हणजे लक्षात घ्या,
किलोहर्ट्झ फ्रिक्वेन्सी म्हणजे काय, तुम्हाला खूप फ्रिक्वेन्सी असते जी तुम्हाला वेव्हफॉर्म दिसणार आहे. त्यासाठी काय करावं लागेल, पहिल्यांदा ती फ्रिक्वेन्सी जरा कमी करून बघू आपण, ठेवायची. पहा तुम्हाला दाखवतो आधी. आता इथं किती आहे फ्रिक्वेन्सी, 1 किलोहर्ट्झ असेल बघा, इनपुटला अप्लाय केली 1 किलोहर्ट्झ आहे. त्यामुळे सिग्नल तुमची दिसणारच नाही, तुम्हाला दाखवतो आउटपुट. पहा दिसते, म्हणजे इतके जवळजवळ असते त्यामुळे दिसत नाही, लक्षात. ओके, त्यासाठी आपण पहिल्यांदा स्मॉलेस्ट 1 हर्ट्झ किंवा 2 हर्ट्झ वगैरे सिग्नल अप्लाय करायची आणि त्यावेळेस तुमची साइन वेव्ह येते का आउटपुटला, आणि ते ते पाहायचं. जर येत असली तर तुमचं रिडिंग डायरेक्ट घ्यायचं, तर काही सुद्धा चूक नाही. आणि आणखीन एक थिंग लक्षात घ्या, मला काय सांगायचं आहे, आता इथं 2 आहेत ना, इनपुट साईड, ह्याचा कलर बघा, ह्याचा कलर वेगळा आणि ह्याचा वेगळा. हे कशासाठी मी चेंज केले सांगतो. ज्यावेळेस मी याच्यावर वेव्हफॉर्म पाहतोय ना, ते जर इथे दिसते तुम्हाला 2 वेगवेगळ्या कलरचे वेव्हफॉर्म दिसतात. हे कशासाठी, हे बघा, हे म्हणजे काय इंडिकेट करतं, तुमचं इनपुट सिग्नल इंडिकेट करतं, आणि हे तुमचं आउटपुट सिग्नल इंडिकेट करतं. लक्षात घ्या, म्हणजे ते सिग्नल तुम्हाला वेगळं डिफरन्शिएट करण्यासाठी आपण इथं हे कलर यूज केलेले आहेत. तर तुम्हाला फ्रिक्वेन्सी कमी करतो. लक्षात घ्या, दाखवतो सिग्नल. आता स्टॉप करू, पहिल्यांदा स्टॉप करावं लागतं कधीही काय करायचं असेल तर. ओके, इनपुटची फ्रिक्वेन्सी आपण कमी करू. समजा किलोहर्ट्झ आहे ते 1 हर्ट्झ घेऊ, 1 हर्ट्झ किंवा 10 हर्ट्झ घेऊ. 10 हर्ट्झ घेतली, अँप्लिट्यूड 1 पीक टू पीक. ओके, साइन वेव्ह सिलेक्ट करायचा, साइन वेव्ह सिलेक्ट करायचं. ओके, तर हे इनपुट आपण तुम्ही अप्लाय केलं, जे 1 व्होल्टची 10 हर्ट्झची फ्रिक्वेन्सीची सिग्नल तुम्ही अप्लाय केलेलं आहे इथं, राईट. हे पाहिल्यानंतर आता रन करावं लागणार आहे, म्हणजे पहा याच्यावर जायचं, रन करायचं. रन झालं ते आता. ओके, रन झालं. रन झाल्यानंतर इथं आउटपुटला जे सिग्नल येते ना, साइन वेव्ह आहे का नाही ते पहिल्यांदा चेक करायचं. डबल क्लिक करायचं, ऑटोमॅटिक सिग्नल. ओके, आली सिग्नल. आता त्याच्यात पहा, सिग्नल जी कमी जास्त दिसेल, कारण की हे जे आपण टाइम स्लॉट घेतले असतो ना, तो कमी जास्त, तो एकदा कमी जास्त करून पाहायचा. See, this is the thing. This color indicate that. See here, I stop this diagram. See, single here indicate the stop of this diagram. See, this is the smallest signal, other color, right? This color indicate that input signal. See, this color indicate that. See, I'm tell you. See the diagram.
this is the two connection with respect to your, this is called as CRO. CRO indicate that cathode ray oscilloscope, where we have we seen this diagram, right? Cathode ray oscilloscope. Now see, this indicate that, this color indicate that output side, right? Output side. And this color indicate that, input side, right? So color C, this is nothing but a, this color signal, whatever I am point out, this is the small signal. The small signal indicate that your input signal, right? Input signal which should be connected to the input part. See, here is the input part, color C. This is the input signal, right? Input signal color, right? Input signal color here. This is nothing but the input signal. Now see, output signal indicate that this has this color. So this color indicate that this signal small greater than that of this signal. So we have applied the smallest input, we got the largest output. This is the thing with respect to this type configuration. म्हणजे साइन वेव्ह आपण अप्लाय केली होती, साइन वेव्ह मिळाली आपल्याला. फक्त ऍम्प्लिफिकेशन आहे का नाही हे पाहायचं होतं. पहा, एवढे सिग्नल इनपुट म्हणून अप्लाय केली होती आपण, एवढे मिळाले मोठे. किती हे आपण पाहूया. फक्त त्यासाठी आपण ही तर फ्रिक्वेन्सी कमी अप्लाय काय केली होती, कारण जेणेकरून आपल्याला कळून जावं की चेंजेस होत. जास्त जर फ्रिक्वेन्सी केली, फ्रिक्वेन्सी म्हणजे काय, सिग्नल खूप जवळजवळ असणार आहे लक्षात, मग ते तुम्हाला ओके येत नव्हतं. ओके, म्हणजे अँप्लिफिकेशन होत आहे आणि साइन वेव्ह मिळते. म्हणजे अप्लाय आपण काय पहा, अप्लाय आपण साइन वेव्ह केली, इथं पहा अप्लाय केलेली सिग्नल साइन वेव्ह आहे, राईट? फ्रिक्वेन्सी 10 हर्ट्झ आहे, अँप्लिट्यूड 1 आहे, तर मी ती सुद्धा तुम्हाला आउटपुटला साइन वेव्ह मिळते. म्हणजे तुमचं जे थिंग अप्लाय केलेत इनपुटला किंवा तुमचं जे सर्किट आहे एकदम बरोबर आहे, लक्षात घ्या, त्याच्यावर लक्षात येत आहे. ओके, आता आपण रीडिंग घेऊया. त्यासाठी काय करायचं सांगतो. फ्रिक्वेन्सी पाहत असताना 1 किलोहर्ट्झ फ्रिक्वेन्सी पासून पाहायचं. आता इकडं पाहायची गरज नाही, इथं फक्त हे 2 मल्टीमीटर आपल्याला लागतील. आता फ्रिक्वेन्सी हे 2 मल्टीमीटर पहा. हा असेल फी एस, हा असेल फी 0, लक्षात घ्या. फ्रिक्वेन्सी फी एस आणि फी 0. ओके, पाहूया आपण. आता हे चेंज करूया, स्टॉप करूया. हे पहिल्यांदा रन करायच्या आधी स्टॉप करायचं असतं, हे चेंज करायचे आपल्याला, लक्षात घ्या. ही फ्रिक्वेन्सी आपल्याला पहिल्यांदा 1 किलोहर्ट्झ करू. ओके, 1 हर्ट्झ नाही तर किलोहर्ट्झ. ओके, किलोहर्ट्झ केली, 1 किलोहर्ट्झ फ्रिक्वेन्सी केली, 1 किलोहर्ट्झ फ्रिक्वेन्सी केली. हे केल्यानंतर आता आपल्याला काय करायचं सांगतो. या 2 ठिकाणच्या रीडिंग घ्यायच्यात, त्याच्या आधी आपल्याला हे रन करावं लागेल. ओके, तर आता तुम्ही रीडिंग घेत असताना पहा, तुम्ही कुठं लिहायचं सांगतो. इथं ऑब्झर्वेशन टेबल फ्रिक्वेन्सी जी आहे, लक्षात घ्या. फ्रिक्वेन्सी आहे इथं किती लिहिणार तुम्ही आता, 1 किलोहर्ट्झ, 1 KHZ, 1 किलोहर्ट्झ फ्रिक्वेन्सी अप्लाय केली. त्यावेळेस आता लक्षात घ्या, P0 इंडिकेट आउटपुट व्होल्टेज, आणि इथं एक सांगितलं होतं तुम्हाला PS इंडिकेट इनपुट. तर आता पहिल्यांदा इनपुट पाहून घेऊ आपण. ओके, हे तुमचं पहा, हे तुमचं इनपुट आहे PS आणि हे तुमचं P0 आहे. पहा, तर PS पाहून घेऊ आपण. 707.096 मिलीव्होल्ट. या कॉलम मध्ये कोणत्या कॉलम मध्ये पाहतोय आपण ते आधी सांगतो. फ्रिक्वेन्सी लिहिलं 1 किलोहर्ट्झ. त्याच्यानंतर फी 0च्या इथं कॉलम होता, फी 0 नंतर PS चा कॉलम होता, त्या कॉलम मध्ये PS इन व्होल्ट तिथं लिहिणार आहात तुम्ही. PS इन व्होल्ट तिथे लिहिणार आहात 707.096 मिलीव्होल्ट. MV इंडिकेट मिलीव्होल्ट. लिहून झालं सगळ्यांचं? प्लीज रिप्लाय द्या. लिहिलं 707.096 मिलीव्होल्ट, हे तुमचं. ओके, त्याच्यानंतर पुढे जाऊन तुमचा PS झाला. आता फी 0 म्हणजे हाय मल्टीमीटर. ओके, त्यावर जायचं, क्लिक करायचं. ओके, तिथं आलं 2.041 व्होल्ट. म्हणजे लक्षात घ्या तुम्ही, आता मी तुम्हाला ह्याच्या एक कंपॅरिझन सांगतो. पहा, इनपुट 707.096 मिलीव्होल्ट, इतकी कमी सिग्नल तुम्ही इनपुटला अप्लाय केली. पहा, आणि तुम्हाला इथे किती मिळाली, क्लिक करतोय जो
2.041 म्हणजे ऍम्प्लिफिकेशन झालं. इनपुट अप्लाय केलंय कमी मिलीव्होल्ट मधलं, आउटपुट मिळालंय व्होल्ट मधला. लार्ज नसू द्या पण काहीतरी ऍम्प्लिफिकेशन मिळलंय. ओके, 1 किलोहर्ट्झ फ्रिक्वेन्सीला. हा, त्या पुढच्या रिडिंग आपण नंतर घेऊ, आधी हे काढून घेऊया. आणखी दुसरी रिडिंग घेऊ. आता फ्रिक्वेन्सी चेंज करू. ओके, फ्रिक्वेन्सी चेंज करू. मी पण घेतो म्हणजे कॅल्क्युलेशनला हे करता येईल. फ्रिक्वेन्सी P0 PS मिनिट. फ्रिक्वेन्सी PS P0 gain in dB. Okay. 1 kilohertz frequency P0 2.4 2. P0 किती 2.041 PS किती आहे त्याचा 707.096. गेन काढू आपण P0 डिवायडेड बाय VS. ते नंतर आधी रिडिंग घेऊया. दुसरं रिडिंग घ्यायच्यासाठी आपण काय करायचं, फ्रिक्वेन्सी जी आहे ना, ही फ्रिक्वेन्सी स्टॉप करायचा. हे जे ओके, हे जे आहेत ना इथं जायचं. ओके, फ्रिक्वेन्सी फ्रिक्वेन्सी जी आहे ना 1 किलोहर्ट्झ ती चेंज करून 2 किलोहर्ट्झ करू. ओके, 2 किलोहर्ट्झ करू. 2 किलोहर्ट्झ केली. 2 किलोहर्ट्झ केली. ओके, सायनो. ओके ओके केलं. त्याच्यानंतर हे केल्यानंतर आता आपल्याला काय करायचंय, हे जे आहेत ना हे रन करायचंय. रन केलं, वर रन केलं. ओके, रन केल्यानंतर इनपुट इंडिकेट दॅट P0 सहसा जे PS आहे ना चेंज होत नाहीये, तेच घ्यायचं. PS 707.096 राईट, हे तुमचं PS झालं. ओके, त्यानंतर आता P0 पाहायचं म्हणजे इथं जायचं, क्लिक करायचं. 2.92 व्होल्ट आणि तुमची फ्रिक्वेन्सी होती इथली 2 किलोहर्ट्झ. ओके, तिसरी रिडिंग घेऊ. त्याच म्हणजे इथं फक्त काय करायचं चेंज, सी इन दिस एक्सपेरिमेंट व्हॉट एव्हर द चेंजेस we have to be changes the whatever the applied frequency through the device and taking the reading of the PS and P0, right? Okay, when we have to be calculate, then I am tell you which thing which we have seen in this experiment. आपण काय शिकलो याच्यामध्ये ते सगळ्या रिडिंग झाल्यानंतर तुम्हाला मी सांगतो, म्हणजे रिडिंग वरनं तुम्हाला ते सांगता येईल मला. ओके, आता तिसरी रिडिंग याच्या आधी काय करायचं, स्टॉप करायचं. प्रत्येक रिडिंगच्या आधी स्टॉप करायचं. त्यानंतर इथं जायचं. ओके, आता हे 2 किलोहर्ट्झ आहे ना ते इन्क्रीज करून 3 किलोहर्ट्झ करू. 3 किलोहर्ट्झ. ओके, 3 किलोहर्ट्झ करायचं. ते केलं की परत एकदा रन करायचं. ओके, 3 kilohertz, write down 3 kilohertz is the frequency. Now see, VS म्हणजे इथे यायचं इनपुटला. नॉर्मली ते चेंज होत नाही. 707.101 that should be in a millivolt. Millivolt. हे झालं तुमचं PS इनपुट व्होल्टेज. PS आता आउटपुट V0 जर पाहायचं असेल तर इथं असेल. ओके, 2.92 सेमच आलं, 2.92 व्होल्ट. ओके, then we are taking out the reading of the another thing indicate that we are changing the frequency. Now changes the drastic frequency. 3 आता एकदम 3 जेत आहे ना तिथं 5च करू डायरेक्ट. 5 किलोहर्ट्झ
किलोहर्ट्ज करू, 5 किलोहर्ट्ज. ओके, 5 किलोहर्ट्ज केल्यानंतर स्टॉप करायचं राहिलं, स्टॉप करू. हा, आता 5 किलोहर्ट्ज केलं इथं पहा, बरोबर आहे का? 5 किलोहर्ट्ज आहे. ओके, आता काय करायचं, हे रन करायचं. Okay, we have to be run out the same thing. So now see, we have to take out the reading of the VS. VS indicate that same 707.104. Okay, so in that case we have seen the V0 output, right? Output indicate this same 2.92, 5 kilohertz, right? There should not be any change. Now see, we have to be increases this twice. So now stop this. See here, 5, that should be increases up to the 10 kilohertz, directed 10 kilohertz. Okay, this is the kilohertz, 10 kilohertz. Now run this thing, run. Okay, now see, input same 7 means VS indicate that input 707.104. okay, in that case we have to be find out V0. See here, double click on this point, 2.92. We have taken only 2 reading now, only 2 reading. Stop, increases this frequency to the 20 kilohertz, 20 kilohertz. Okay, again run. Now see, frequency is 20 kilohertz, 20 kilohertz. Okay, in that case VS is nothing but a 707.102, same. Now see this as output 2.921, 2.921. okay, these are the sum of the reading. Now calculate the gain. Gain indicate that V0 divided by VS, V0 divided by VS. See the multimeter, sorry, calculator, take out the calculator and give the reading. Gain is nothing but a first gain, V0 divided by VS. V0 indicate that 2.041 divided by 707.096 in a millivolt. Shift M. Tell me the reading. Hmm. 2.88 into 10 raised to minus 3. मायनस कसे सांगतो, 2.041. सी 2.041 divided by 2.041 divided by 707.096 millivolt. तर काय करायचं सांगतो, 2.041 divided by ब्रॅकेट मध्ये करायचं बघा. 2.041 divided by ब्रॅकेट मध्ये काय घ्यायचं, 707.096 into 10 raised to minus 3 करायचं. लक्षात घ्या, कारण ते मिलीव्होल्ट मध्ये, त्यावेळेस तुमचं रिडिंग येणार आहे 2.886. लक्षात घ्या, करून बघा.
येस सर. बरोबर ना 2.886 आणि गेन इन डीबी तिथं काय करायचंय 20 लॉग ऑफ फक्त काय करायचं पहा 20 लॉग ऑफ आन्सर करा किती येते सांगा कारण तिथं काय 20 लॉग ऑफ V0 बाय VS म्हणजेच गेनच आहे बरोबर किती आले गेन 9.20. राईट एकदम बरोबर आहे पुढे सुद्धा सेमच येणार आहे ओके सेकंड रिडिंगला आपण 2.886 कारण तीच रिडिंग आहे 7.707 म्हणजे चेंज आहे रिडिंग मध्ये ओके पुढच्याची गेन कॅल्क्युलेट करा 2.92 येतात 2.92 divided by 707 into 10⁻². Now tell me the reading. 4.12. Right, 4.13. So now tell me gain in dB. 20 log of answer. 20 log of answer. किती येते गेन 12.31. राईट पुढची रिडिंग सेमच असणार आहे नाही वेगळी येईल कारण पुढचं चेंज फी चेंज झालेलं आहे 2.92 सांगा 4.12. 4.129 बरोबर 4.129 येत आहे तसंच लिहा 4.129 51295 so 4.129 okay gain calculate 20 log of answer same 12.31 okay see near about same खालचे सगळे आहेत ना जवळपास एवढंच येईल कारण चेंजेस नाहीत 4.129 आपण तेच लिहू 4.129 4.129 आणि पुढे जाऊन 12.31 सगळीकडे तेच लिहून घेऊया थोड्याफार चेंजेस मध्ये येत जाईल तर लक्षात घ्या व्हॉट एव्हर द आउटकम ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट ते सांगतो तुम्हाला लक्षात घ्या normally when we have to be changing the frequency of the signal right when we have to be changing the frequency of the signal in that case what happen we have to be changing the frequency of the signal but we doesn't changes the input voltage right in that case output पहा आता gain in dB प्रत्येक ह्याच्यामध्ये जवळजवळ सेम राहिलेले आहे म्हणजे जर इनपुट मी चेंज केलं नाही फ्रिक्वेन्सी जर चेंज केली तर तुमच्या गेन मध्ये काही फरक होत नाही लक्षात घ्या म्हणजे see outcome of this experiment is that when we have to be apply the signal and changes the frequency of the signal but we doesn't change the any input voltage of the signal in that case we doesn't change of the gain because of we doesn't change the input इनपुट व्होल्टेज ऑफ द सिग्नल म्हणजेच आपण काय करतोय बा फ्रिक्वेन्सी आपण सिग्नलची चेंज करत गेलो बरोबर फ्रिक्वेन्सी सिग्नलची चेंज करत गेलो त्यामुळे काय आणि त्यावेळेस आपण VS आणि V0 नोट डाऊन करत गेलो तर त्या केसमध्ये काय जातंय VS मध्ये तर काय चेंज नाही V0 मध्ये स्मॉलेस्ट चेंज होत गेला पण आउटपुट जे गेन इन डीबी मध्ये आहे ना फक्त पहिल्या वेळेस म्हणजे कोणत्या 1 किलो सिग्नल अप्लाय केली होती आणि आउटपुट 2.4041 होतं हायेस्ट होतं जे फ्रिक्वेन्सी कमी असताना लक्षात घ्या फ्रिक्वेन्सी कमी असताना आपल्याला हायेस्ट आउटपुट मिळतं आणि म्हणजे
सॉरी फ्रिक्वेन्सी कमी असताना जे आउटपुटला गेन इन डीबी मिळाली होती ना, लोएस्ट मिळाली होती. जशी मी फ्रिक्वेन्सी वाढत जाऊ तशी गेन वाढली, पण एका लेवलला म्हणजे तुमच्या गेनच्या एका लेवलला ती स्टेबल राहिलेली आहे. लक्षात घ्या. म्हणजेच तुमच्या जेफेट मध्ये काय होतं की ज्यावेळेस आपण सिग्नलची फ्रिक्वेन्सी वाढत जातो, पण फ्रिक्वेन्सी जशी जशी वाढत जाऊ तरी सुद्धा लक्षात घ्या, फ्रिक्वेन्सी जरी वाढवत गेलो, आता पहिल्यांदाच फक्त 1 किलोहर्ट्झ होतं त्यास तुमची गेन 9.20 dB होती, पण 2 किलोहर्ट्झ टू द 20 किलोहर्ट्झ जावा त्यावेळेस गेन चेंज झाला. म्हणजेच as we have to be increases the frequency of the signal, there should not be any effect on your output. म्हणजे तुमची सिग्नलची फ्रिक्वेन्सी जर चेंज झाली ना, त्याचा आउटपुटवर काही इफेक्ट होत नाही. म्हणजेच तुम्ही पहा, ट्रान्झिस्टर यूज केला ना तर त्याचे सिग्नलची फ्रिक्वेन्सी वाढली ना, त्याचा इफेक्ट तुमच्या आउटपुटवर होतो. लक्षात घ्या. म्हणजे त्यासाठीच जेफेट जास्तीत जास्त यूज करायचं, कारण की फ्रिक्वेन्सीचा कुठलाही इफेक्ट त्याच्यावर होत नाही. ओके, वी हॅव स्टॉप नाऊ. यानंतर काय आहे तुमचं, सॉरी अटेंडन्स फास्ट. रोल नंबर 1 2 अटेंडन्स द्या. 2 3 प्रेझेंट सर. 4 5 प्रेझेंट सर. 6 प्रेझेंट सर. 7 8 9 10 11 12 प्रेझेंट सर. 13 14 15 प्रेझेंट सर. 15 16 17 18 19 present sir. 18 present. Okay, Sir. 19 20 Present sir. 16 present. Okay, 20 20 present, sir. 21 22 23 24 25. Yes, sir. 24, yes. Present sir. Okay, 26 27 28 Present, sir. 29 Present, sir. 30 31 32 33 Present, sir. 34 35 Present, sir. 36 37 38. Okay, absent number 1 2 7 8 9 10 11 13 15 17 19 21 22 23 25 26 27 30 31 32 36 37 38. सांगा कोणा याच्यात आहे? 13 present, sir. 13 present. Okay, 20 present, sir. 20 present. Okay, 20 present. 25 present sir. 25. Okay, Roll number 9. 9. Okay. Roll number 9. Oh, 30 sir. 30. Okay. 15 sir. 15. Okay. Hello. Ha. Sir, 8 present. Roll number 1. Okay. Okay. We have stopped now. सर असाइनमेंट मध्ये किती क्वेश्चन लिहायचे? माझं तर म्हणणं आहे की भरपूर त्याच्यात क्वेश्चन दिलेले आहेत, पण तुम्ही लिहित असताना 6 ते 7 क्वेश्चन लिहा ज्याच्यामध्ये डिटेल कव्हर व्हावं. आणि देत असताना असाइनमेंट अशी दिलेली आहे, लक्षात घ्या की असाइनमेंट देताना कुठल्या वेळेस कुठले क्वेश्चन विचारत ह्यासाठी डिटेल दिलेला आहे. तुम्ही 6 ते 7 क्वेश्चन लिहायचे ज्याच्यामध्ये सगळा टॉपिक कव्हर व्हावा. ओके. Okay, sir. ओके, स्टॉप करतो.